सत श्री अकाल बच्चिओ, मैं सुरेंद्र कुमार ते पंजाबी विच अज आपां पढ़ांगे जमात 7वीं दा पाठ 18वां सोने दी पालकी, जो एक कहानी है और जिहदे लेखक हन रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चिओ, तुसी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दा नां सारिਆਂ ने ही सुन रखिया है ते ये जो कहानी है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखित है। और मैं थोनू दस देवां कि इस कहानी दे विच गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी बचपन की एक घटना ही लिखी है। ते आओ आपां देखते हैं इस कहानी विच कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की घटना दसी है। सोने दी पालकी। एक समय की गल है, बंगाल विच रवि नां दा एक 5 साल का बालक सी। बच्चिओ, रवि नां दा 5 साल का एक बालक सी। बालक दे घर वाले बड़े अमीर सन, पर हौली हौली यह दौलत घट होण लगी। हुण तां पुराने वेले दियां कुछ टुटियां फुटियां निशानियां ही बाकी रही गईयां सन। उन्हां निशानियां चों एक सी पुरानी पालकी। बच्चिओ, तुसी पालकी देखी है कदे? आ फोटो देखो। इस फोटो दे विच एक पालकी दा चित्र बनाया होया है। और पालकी की हुंदी सी बच्चिओ? पालकी दे विच पुराने समय विच विआह शादियां विच दुल्हन नूं बिठाया जांदा सी, या पुराने समय दे विच राजा दी जो राणी हुंदी सी ओनू पालकी विच बिठा के एक स्थान तो दूजे थां ते लिजाया जांदा सी। बहुत वड्डी अते शानदार, पर वह काम विच नहीं आउंदी सी। बच्चों, ये पुराने समां दी चीज़ सी ते हुण दे समां विच इहदा कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा सीगा। ते आपां देखते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उस पालकी नाल की करदे सी। उस दा रंग फिक्का पै चुकिया सी अते वह एक बरांडे दे एक खुंजे विच फालतू ही पई रहिंदी सी। जेकर घर विच किसे नूं उस पालकी नाल प्यार सी तां सिर्फ रवि नूं। बच्चिओ, हुण जो पालकी सी वो की सी? पुरानी हो चुकी सी, रंग भी फिक्का पै गया सी, बहुत पुरानी सी ते किसे कम भी नहीं आउंदी सी ते किसे नूं चंगी भी नहीं लगदी सी। ते जे किसे नूं ओहदे नाल प्यार सी तां किहनूं सी? 5 साल दा बालक रवि। ते रवि नूं उस पालकी नाल बड़ा मोह सी। अपनी छुट्टी दे समय वह इस पालकी दे पर्दे सुट के सारे दरवाजे बंद करके बैठ जांदा सी। बच्चिओ, छुट्टी दे समय रवि की करदा सी? पालकी विच बह जाना, पर्दे सुट लेने ते दरवाजे बंद कर लेने उहदे। इस एकांत विच रवि नूं बड़ा आनंद आउंदा सी। बच्चिओ, एकांत दा मतलब हुंदा है बिल्कुल अकेला बह जाना। ते इस एकांत विच रवि नूं बड़ा मजा आउंदा सी। पालकी विच बैठ के वह तरह तरह दियां कल्पनावां करदा सी। बच्चिओ, पालकी विच बैठ के रवि की करदा सी? तरह तरह दियां कल्पनावां। और कल्पनावां की हुंदियां न? कल्पना दी दुनिया विच खो जाना। यानी आपां कल्पना करिए, सोचिए, कुछ इहो जिहा सोचिए, ना हो सकण वाला भी सोचण लग जाने हैं, खुलियां अखां नाल सपने देखण लग जाने हैं, ओनू कहने आपां कल्पनावां। ते रवि पालकी विच बैठ के की करदा सी? कल्पनावां करन लग जांदा सी। एक दिन दी गल है, रवि दे घर विच कोई त्योहार मनाया जा रहा सी। बच्चों, रवि दे घर की हो रहा सी? कोई त्योहार मनाया जा रहा सी। घर दी नौकरानी भाजी दी टोकरी रखी इधर उधर आ जा रही सी। बच्चों, उन्हां दी नौकरानी की कर रही सी? एक टोकरी सिर ते रख के भाजी दा मतलब हुंदा है सब्जियां दी। भाजी दा मतलब सब्जियां दी एक टोकरी सिर ते रख के इधर उधर आ जा रही सी। नौकर दुखो गंगा जी तो पानी लिया रहा सी। दुखो नां दा उन्हां एक नौकर गंगा जी, गंगा नदी तो की लिया रहा सी? पानी लिया रहा सी। वह वहिंगी नूं मोढियां ते रख के लियाउंदा सी अते भार नाल दूरा हो जांदा सी। बच्चिओ, वहिंगी दा मतलब हुंदा है एक तकड़ी वर्गी इहो जी चीज़ हुंदी है जिहदे दोने किनारियां दे दोने सिरियां दे उत्ते की है बर्तन रख के ते उन्हां दे विच की है पानी भरिया जांदा है। ते ओनू विचालों की कीता जांदा? इथों मोढे तो बंदा चुक के ते लै के जांदा हैगा। ते लिजाण नाल की है वो जदों भारी हुंदी है
ਤੇ ਦੁੱਖੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੀਨੂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧੋਕਣੀ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ ਧੋਕਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਹੈ ਦੀਨੂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤੇ ਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਕਣੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧੋਕਣੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅੱਗ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਕਣੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅੱਗ ਜਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਧੋਕਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਵੀ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਨ ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਆਪਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਰਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਰਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਰਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸੁੱਟ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਤਦ ਉਸ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਲਕੀ ਰਾਣੀ, ਇਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਰਵੀ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਵੀ ਉਸ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਸਿੱਟ ਲਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਰਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਫਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਚੱਲ। ਤਦ ਰਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਰਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਚੱਲ। ਤਦੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਵੀ ਬੇਟੇ? ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਪਾਲਕੀ ਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਰਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਰਵੀ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਰਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਲਕੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕੀ ਸੀ? ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਾਲਕੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ। ਰਵੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਝੁਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਬੱਚਿਓ ਰਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਵੀ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਰਾਣੀ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ ਰਵੀ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਾਲਕੀ ਨੇ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਉੜਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਬੇਟੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ। ਤੇ ਰਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਣ? ਚਲੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਡੋ। ਤੇ ਰਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉੱਡੋ, ਫੇਰ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਪਾਲਕੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਈ। ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਖੁੱਲੇ ਯਾਨੀ ਹਸੀ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ?
ਤਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੱਚਿਓ, ਅੰਗਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਲ ਅੰਗਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਉਹ? ਰਵੀ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ ਰਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕਾਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ। यानी बच्चों, रवि ने उत्थे दहकदियां अखां वाला किहड़ा जनौर देखा? चीता देखिया। ते पालकी ओनू जदों रवि डरिया ते पालकी ने की कहा कि अपने विश्वनाथ काका भी तां इत्थे आए हुए ने ते ओह इस जनौर नू यानी चीते नू डरा के भजा देणगे। रवि दी जान विच जान आई। हुण तां जंगल विच ठहरना चंगा नहीं लग रहा सी। उसने पालकी नू कहा, पालकी राणी चलो असी समुद्र की सैर करिए। हुण बच्चों, रवि जो सी वो डर गया सी। वो की डर गया सी? दहकदियां अखां देख के चीते दी उहदे तो डर गया सी। ते उहने फिर पालकी नू की कहा कि इत्थों चलो, हुण आपां किहड़े पासे चलदे हैं? समुद्र की सैर करन चलदे हैं। ते आओ देखदे हां हुण समुद्र ते की देखिया उहने। पालकी तुरंत ही उड्डण लगी। वह कंढे तो बहुत दूर समुद्र दे विच उड़दियां होइयां लहरां ते जाके रुकी। बच्चों, उड़दियां होइयां लहरां समुद्र दे विच की हुंदा? इस तरह दियां लहरां उठदियां है ते ओहदे विच पालकी जाके रुक गई। वह लहरां ते किश्ती दी तरह थिरक थिरक के नचण लगी। रवि नू इस विच बड़ा मजा आया। बच्चों, जदों लहरां दे उत्ते किश्ती चलदी है ते वो की करदी है? थिरक थिरक के चलदी है, यानी उच्ची नीवी हो के चलदी है। ते उवें ही पालकी जिहड़ी सी वो किश्ती बन गई सी ते रवि नू हुण इस विच बड़ा मजा आ रहा सी। पर छेती ही उस नू लगा कि समुद्र दा पानी खोरू पा रहा सी। खोरू दा मतलब हुंदा है बच्चों रौला पाना, शोर मचाउणा। ते जल्दी ही रवि नू की लग्या कि समुद्र दा पानी हुण खोरू पा रहा, यानी बहुत शोर मचाउण लग गया। किश्ती बनी पालकी विच काफ़ी सारा पानी भर गया सी अते वह जोर जोर नाल डोलण लगी सी। हुण बच्चिओ, जिहड़ी किश्ती बनी हुई सी पालकी, उहदे विच की होया? जदों समुद्र ने खोरू पाया तो उहदे विच पानी भर गया ते पानी भरन तो बाद की होया? वो डोलण लग पई। ते हुण की होया अगे? रवि डर गया। ते रवि ने तां डरना ही सी, पहले भी डरिया सी ते हुण फेर डर गया। वह अपने निक्के निक्के हत्थां नाल पानी बाहर कड्ढण लगा, पर पानी खत्म नहीं हो रहा सी। तदे उस दे कन्नी पालकी दी आवाज़ पई, तू क्यों परेशान हो रहा है रवि बेटे? अपना मलाह अब्दुल जद साडे नाल है तां साडी किश्ती किवें डुब सकदी है? उस समय हथ जोड़ी अब्दुल दिखाई दिता। बच्चों, रवि दा मलाह कौन हुंदा हैगा? मलाह हुंदा है जिहड़ा किश्ती नूं चलांदा है। इस तरह दा किश्ती दे अगे बह के या विचाले बह के उहदे कोल एक लंबी डांग ते ढल गया होया चप्पू हुंदा है ते वो चप्पू नाल पानी नूं पिछे धकेलदा है ते किश्ती नूं अगे रोड़दा है। उहनूं कहंदे आ मलाह, जिहड़ा समुद्र दे विच या नदी दे विच किश्ती चलांदा है। ते अब्दुल नाम दा मलाह, रवि होनी दा मलाह है ते वो इत्थे आया खड़ा है। हुण इह कल्पना दी दुनिया च कहानी चल रही है। बच्चों, तुसीं देखो अगे की हुंदा है। उसने रवि नूं अपनी गोद विच चुक लिया अते बोलिया, रवि देख समुद्र किन्ना शांत अते सुंदर लग रहा है। हुण मलाह जिहड़ा सी अब्दुल, वो भी उत्थे पहुंच गया ते उहने रवि नूं की कीता? अपनी गोदी चुक लिया ते उहनूं की कहण लग्या कि देख रवि बेटा कि समुद्र किन्ना शांत लग रहा है। बोल हुण मैं तैनूं किहड़ी कहानी सुणावां? उही कहानी जद तुसी अपनी छोटी जी किश्ती विच बैठ के मच्छियां फड़न गए सी, रवि ने किया। हुण अब्दुल रवि नूं कहंदा है कि तू दस मैं तैनूं किहड़ी कहानी सुणावां? ते रवि उहनूं किहड़ी कहानी कहंदा है? कहंदा तुसी जदों छोटी जी किश्ती विच बह के मच्छियां फड़न गए सी, ਉਹ कहानी सुणाओ। अच्छा, उही कहानी सुन। अब्दुल ने किश्ती चलाउंदे होए कहा, एक दिन मैं मच्छियां फड़न गया तां अचानक समुद्र विच बड़े जोर दा तूफान उठ आया। हुण बच्चिओ, जो अब्दुल है वो रवि नूं की कर रहा है? कहानी सुना रहा है। ते उन्हें की सुनाया कि जदों मैं समुद्र विच मच्छियां फड़न गया तां समुद्र विच की आ गया? एक जोरदार तूफान आ गया। मैं किश्ती खिच्चण वाली रस्सी नूं दंदां नाल खिच्चणा मैं किश्ती वाली रस्सी नूं दंदां नाल
ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਓ, ਅਬਦੁਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਰਵੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਚੀਤੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਵੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਅਬਦੁਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰਵੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਆਉਂਗਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਚੀਤੇ ਦਾ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਚੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਬਦੁਲ ਨਾਲ ਵਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਤੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਪੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 40 ਮੀਲ ਤੱਕ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਚਵਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਰਵੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਅਬਦੁਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਤੇ ਦੇ ਫੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੀਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਵਾਈ। ਕਿੰਨੇ 40 ਮੀਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਵਾਈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਚਾਚਾ। ਰਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਰਵੀ ਅਬਦੁਲ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਤੇ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਰਵੀ, ਉਹ ਚੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਰਵੀ ਨੇ ਮਚਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਰਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਚਲ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਯਾਨੀ ਮਸਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਚੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਬਦੁਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੀਤਾ ਗੋਤਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਰਵੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਦ ਅਬਦੁਲ ਕਹਾਣੀ ਲੱਭਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਬਦੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜੋ ਥੀ ਫੇਰ ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਾਲਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਰਵੀ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਰਵੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ। ਕੀ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਰਵੀ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੰਦ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਚਾਚਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੁੱਬਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਵੀ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਵੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਰਵੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਜਾਦੂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ, ਜਾਦੂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ। ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ? ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।